الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب في كتاب الأيمان والنذور. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، اللفظ للطبراني وهو صحيح الإسناد. قالوا الحافظ ابن حجر صحيح الإسناد نوعله صحيح الجامع، صحيح الجامع الصغير لاتشام اسمته أمسى عندنا حديثنا إلى الزهم صحيح رواه أبو داود في سنن أبي داود فاستشيس اسمته أسرى صستين حديثنا قالوا. والطبراني في الكبير نقول ثلاثة معاجم على شو الإمام الطبراني في معجمه الكبير هلتنيا أمسى 7 قز እና 76 قز ይላል። رقم الحديث 1304 عندنا حديث في معجم الطبراني الكبير 1340 عندنا حديث نوال شاهدم ودفيت እንዳለው ያብራራሉ الحافظ ابن حجر እንግዲህ ልብ እንላለን ይሄን ሐዲስ ብዙ ጊዜ አልፎልናል። من الأحاديث التي ذكرت في كتاب التوحيد كتاب التوحيد لا يقالوا أحاديثنا إيه حديث للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. الزالين يقول شرح اللوسو عندنا القول المفيد عندنا فتح المجيد عندنا خلاصة التفريد على اللوسو يا آيات يتبرع حديثنا. صاحب الحديث حديث ياوراو صحابي ترجمة بزنكوان الصافلتم هو ثابت بن الضحاك الأشهلي قدي من بني عبد الأشهل نو مالتنا إن سعد بن معاذ أنصار هنا سيابك أنقدي قبائلو تشالو من بني عبد الأشهل نو سويه أنصاري نو مالتنا. قال البخاري إنه ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان تحت الشجرة تحت شجرة الثمرة مبايعة كارجو صحابة مكاكلنا وقالوا. حدث عنه أبو كلابة وغيره توفي سنة 45 كدي من الرواة أبو كلابة الجرمي أورا الكز الصحابي ليلوتم رواة وشالو تيالونه من بني عبد الأشهال وفاته كانت سنة 45 أمستنياو عامة هجرة لاي ذا آخر يهدى صحابينا. إنه صحابي من الهلال قال نذر رجل عند سوية نذر فاستسعل من بلو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قد عهد مالت بزوجين دفسرنا وقت زمن حين مالتنا علانم بمعنى فيها رقواتان بنبياتين صلى الله عليه وسلم قزي ساتشو بهوت يالو يوانا سوية تنذر من لما أدرك أن ينحر إبلا قملوتين أردال له بلو تنذر ببوانته اسم مكان يبوتا اسمنه بوانا مالا بوانا مبال بوتا قملوتين الأرض لله تسيال له بلو بوتا والسنو تنذر. ይሄን ነገር እንግዲህ ሷሃቦች እንደዚህ ናቸው ሳይጠይቁ ሁክሙ ይቻል አይቻል لا يقدمون عليه ولا تنفيذ نذر لሞላ ሲፈልግ መጠየቅ አለብኝ
ብሎ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊጠይቅ ነው። في سنن ابي داود ቁጥር ዘክረናል بفضلله አሳልፈናል። ዛሬ እንግዲህ ቂሳውን ልጅናት የምታወራ የሆነ ሴትዮ አባቴ ጋር ተፈናጥጬ ጋልቤ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቃቸው ትላለች። فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ለጥያቄ ወደ አላህ መላእክተኛ መጣ። فأتى ማለት ይሄ የተነደረው ሰውዬ የሱ ضميሩ ወደዛ ነው የሚመለሰው። ፋዒሉ ረሱል የሚለው መፍዑል به ይባላል። ሰውዬው ነዝሩን ግመሎችን ከማረደ በፊት እዛ በዋና የሚባል ቦታ እስኪ ሊጠይቅ ሁክሙን ብሎ ሊጠይቅ ወደ አላህ መላእክተኛ መጣ እና ፈሰአለ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቃቸው። እነዚህ ግመሎች የተወሰኑ ግመሎች ቁጥራቸውንም ዘክሮ እንደ አይነት ቦታ በዋና የሚባል ቦታ ላርድ ተነዝር የነበር ምን ይብቃኝ። እንግዲህ በዋናን ሲፈስር እዚህ በዋና ሐضبቱን ወራአ ينبع እንግዲህ ينبع የሚባል الآن مدينة من مدن المملكة የከተማ ስም ነው። شرق المملكة ይላሉ። ከዛ ينبع ከሚባለው ከተማ ጀርባ የምትገኝ ሐضባ ማለት ተራራ ኮረብታ ከፍ ያለ ቦታ እሱ ነው። وقرية ይላል ዋው መኖሩ ነው ጥሩ من ساحل البحر እዚህ ባህር አልአህመር አካባቢ ደግሞ የምትገኝም የመንደር ስም በዋና የምትባላለች አሉ። وهي التي كانوا ينذرون أن يذبحوا عندها كما يفهم من معجم البلدان للحموي. وبوانا أيضا اسم لمواضع أخرى في بلاد العرب እንግዲህ ብዙ عدة أماكنዎች አሉ። ከነዛ እንግዲህ አንዲቱ ናት በዋና ማለት አለ صاحب التقرير እና መጣና ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለረድ ወይ ነዝሬን ልሙላው ወይ አላቸው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀናበት ተውሂድን በጣም ነው የሚጠብቁት። ጠየቁት። መልስ ከመስጠታቸው በፊት ጠየቁት። ምን አሉት ሲጠይቁት? فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? هل كان فيها وثن يعبد ዝባና ምትለኝ ቦታ ሚመለክ قبل الاسلام اهل الجاهليه ሙሽሪኮች የሚያመልኩት ጣዖት ነበር ወይ እዛ ቦታ ላይ? ቢኖር እኮ አይቻልም ሊሉ ነበር። قال لا የለም ወሰን ካሁን በፊት እዛ ቦታ ላይ ተመልኮም ማያውቅ አሁንም ሐልየንም ወሰን يعبد የለም። قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم من اعياد الجاهليه بجاهليه ያሉ ለዒድ የሚሰባሰቡበት ቦታ ነበር ወይ ይሄ ለራድ የምትለው ቦታ? فقال لا የለም እምሎ ነፃ ቦታ ነው። فقال اوفي بنذرك ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? እንደዛውስ ከሆነ ሰለም يعبد من دون الله ከለለበት عيد من اعياد المشركين የሚሰባሰቡበት ካልሆነ ዝም ብሎ ተራ ቦታ ነፃ ንጹህ ቦታ ከሆነ ነዝርህን ሙላ አርዳለሁ ያልካቸውን ግመሎች የምታርዳቸውም ለአላህ ስለሆነ ቦታውም ወሰን የሌለበት ዒድ የሌለበት ከሆነ ነዝርህን ሙላ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቀዱለት። ስለዚህ አሸባብ ወሰን ቢኖር ኑሮ ምንድን ነበር ይያልን? አይቻልም። ምክንያቱም እኮ እነሱ ለሰነም ስለሚያርዱ አንተ ለአላህ ብለህ እንኳን ቢሆን ከአላህ ሌላ ላለ የሚታረድበት ቦታ ወስደህ ማረድ ተውሂድን ይናቅ ተውሂድን ያጎድፋል። ዒድ ብለው እነሱም ያጨበጭቡበት የሚዘምሩበት ቦታም ከሆነ እሱ ቦታ አሁን የኛ እነዚህ እንመስሉ الاسلام ይያሉ ያሸባብ መስቀል አደባባይ ካልበላን ብለው ብዙ ቀውጠውት ነው። ሰው ይረሳል። ትንሽ አለፍ ስንል ምን እናረጋለን? ሳይቆይ እኮ እንረሳለን። አቃሙ ዱንያ መስአላው ሸርዓን እንዴት ነው? ቦታው እኮ የሚባለው እስከ ስሙ ምንድነው ያልን? መስቀል አደባባይ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው መጥቶ እሱ በመስቀልም በእስልምናም ስለማያምን ሸይዕ እኮ ነው ብለናል። ያሸባብ ኮሚኒስት ነበሩ። እሱ አብዮት አደባባይ ብሎ ስሙን የቀየረው እሱ። እነሱ ግን የሚያምኑት ምን ብለው ነው? የኦርቶዶክሶች እኮ የኛ ነው ብለው ሐታ ቤንቴዎች ፕሮቴስታንት ጋር እንኳን ሐርብ አለ። እዛ ላይ የማንም ሻዓር አይስተጋባም። የኛ ሻዓር ብቻ የኛ ምልክ ብቻ ነው የሚሉት ኦርቶዶክሶች። የኛዎቹ ሙስሊምነን እስልምናን እንጠብቃለን ይላል። እንዲህ አይነት ቦታ አስለን ሄደ የሆነ ነገር ማንጸባረቅ አይቻልም በሸሪዓችን።
እንኳን አይደለም ይሄን ተከለከልን ብሎ ሙስሊሙን ወደ ሙሽኪላ መጋበዝ ቀርቶ ዒድ ምን አዕያድ المشركين ካለበት እዛ ቦታ አንተ ለምን ትገኛለህ? ምን ልታዋል? هذا يدل على جهل هؤلاء القوم بأمور دينهم وعلى رقة دينهم إن كان عندهم دين أصلا. ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لحمايته جناب التوحيد ጠየቁት። ሰነም ወሰን አለው እዛ የሚያመልኩት የለም። ዒድ ምን አዕያድ المشركين ነበሩ የለም። ያከለለ ንጹህ ከሆነ ነዝርህን ሙላ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቀዱለት። ከዛ ሐዲስ የምንረዳው አንድ ሰው ቦታ ወስኑ አላህ እንዲህ ካረገልኝ ብሎ ቀይዶ ሳያረግም ለአላህ እንደ አይነት ነገሮች እዚህ ቦታ አረጋለሁ ቢል ያንን ቦታውን እናየዋለን። አሁን ከተባሉ ነገሮች ነፃ ከሆነ እዛ ቦታ ምን ማድረግ ይችላል? ነዝሩን መሙላት ይችላል። እንግዲህ በዋና ለሱ ብቻ የመጣ ሁክም የለም። ሌላም ቦታ ቢሆን በአካባቢ ሌላ ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ አልፏል። في اواخر الاعتكاف ማሳልፈናል። ይህ ቦታ ከወሰን ነፃ ሆኖ ዒድ ምን አዕያድ المشركين ከመሆኑም ነፃ ሆኖ ተጨማሪ ሸደር ሪሃል የማያስፈልገው መሆን አለበት። ያ ቦታው ለአንተ ቅርብ መሆን አለበት። እዛ ቦታ ልታርድ ከፈለክ ጉዞ مسافة القصر የምትጓዝ መሆን የለብህ። ያ ካልሆነ لا تشد الرحال إلا إلى ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ እዛ ጋር ስለሚጻረርብን ይሄንንም ሸርጥ የጨመሩ አይማዎች አሉ። طيب ቀጥለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? فإنه أي الأمر والشأن فايت تعليليانا لا وفاء لنذر في معصية الله አንድ ሰው አላህን አምጻለሁ ወነጅላለሁ ብሎ ቢነዘር ቢሳል ያንን ነዝር መሙላት የለበትም አሉት። አይቱም እንግዲህ ወሰን አለበት ወይ ዒድ አለበት ላይ ቢነዘር ማዕሲያ ስለሚሆን ያ ሆኖ ቢሆን በማዕሲያ አንተ አላህን ላምጽ ብለህ ብትነዘር ሶሒሁና ራጂሑ ብለና አስሉ ነዝርህ ምን አይሆንም? እኔ ኢቃዳ አይሆንም። ከፋራ ሊኖርብህ ቀርቶ እኔ ኢቃዳ አያረግም አስለን የለም። ትናንት እንዳለ የሚጠቁሙ አሐዲሶች ወይም ሐዲስ አሳልፈናል። እሱ ሐዲስ አልሰበተም። ካልሰበተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሁኑ በሰበተው ሐዲሳቸው የሚሉት ላ ወፋአ لنذر في معصية الله በሌላው ሐዲሳቸው في الصحيحين አሳልፈናል። من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ያሉት እንደዚህ በማዕሲያ የተነዘረ መሙላት የለበትም። ወንጀል ይሰራለሁ ብሎ የተሳለ አላህን አይወንጅል። لم يذكر الكفار كفاران من على رقم يالنا في الروايات الصحيحة التزك. طيب ولا في قطيعة رحم ده من عاطف الخاص على العام يبال المعصية ملوث إجابات زمدنا مقرد معصيانه قل لأهميته عطف على المعصية زمدنا نقرط على بلو عند سو بالنزل تنانت مثال ذكر له وفاء اللبت ناتي لا ننقر لناتي خير لالود وأمثال ذلك بله بالتنزه مملات اللبه يعني النزرهم كارك كمولاه تساستها كفارام يلبهم ولا فيما لا يملك ابن آدم يا آدم لج بما يملكه نزر يلا ما الملكهم مكم وإذا ما يسوون جنزة እንደዚህ ታመም ያለው አላህ ካዳነኝ የከሌን ባሪያ ሆረላል ምን አግብቶ አይን ኢቃድም ማያረግ ከፋራም የለብህ። ስለዚህ በማዕሲያ قطيعة الرحم فيما لا يملك ابن آدم እዚህ ላይ ከፋራ የለ እንትን ነዝር የለም ወፋእም ማድረግ የለም። አስሉ ነዝሩ ምን ኢቃዳ ያረግም አይ ነዝሩ መሙላት አይቻልም ነው እንጂ ከፋራ ለሚሉ ትናንት ኢብኑ አባስ ብለን እንግዲህ ብዙ ያልነው ሐዲስ አለ مرفوع ሆኖ አልሰበተም موقوفا عليه ሰብቷል። ከአይሻም የሚወራል ሐዲስ ብለዋል። አልሙሂም ከፋራ አለ በማዕሲያ በመናምን የሚሉት አሐዲሶች የሰበቱ አይደሉም ብለው ابن عبد البر في تمهيده የሚያረጅሁት ማዕሲያ እነዚህን የመሳሰሉ የተነዘረ አስለን ምንም የለበትም ያንን ነገር ማይሰራም የሚለውን ሐዲሱን እንደሰማነው الامام ابو داود في سننه ዘግበውታል። والامام الطبراني ايضا في معجمه الكبير ቁጥርም ዘክረና ላይ ሁለቱንም
لفظ في بلوغ المرام ያመጣሁት لفظ الطبراني እንጂ لفظ ابي داود አይደለም ይያሉ ነው እንግዲህ رواه ابو داود አሉና والطبراني واللفظ له ሲሉ እንግዲህ ضمير له የሚለው ضمير الى اقرب مذكور ነው የሚመለሰው والاقرب هو الطبراني የሐዲሱን ደረጃ ሲነግሩን صحيح الاسناد ነው አሉ وهو كما قال وله اي لهذا الحديث شاهد من حديث كردم عند أحمد في مسند الإمام أحمد من حديث كردم لذ حديث من مسكر اللات حديث في مسند الإمام أحمد أسرام مستشي هاي من حديثنا إلى وهو صحيح أيضا مسند أحمد مسند الإمام أحمد ያለው ሰው ካለ ሶስተኛው ሙጀለድ 419 ገጽ ላይ ይገኛል ላሉ ሐዲስ ከርደም في مسند الإمام أحمد رحمه الله ስለዚህ የኢማም አህመድም ሐዲስ صحيح ነው ይሄ አቡ ዳውድ እና የጠበራኒም ሐዲስ صحيح ነው ሐዲሱ አሁን ያልነውን ሁክም ያሰብታል وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس እንግዲህ ሁለት አቀራር አለው አሁን من إضافة الموصوف للصفة أو من إضافة الصفة للموصوف في البيت المقدس على البيت المقدس يبالا بيت المقدس يبالا እንግዲህ المسجد الأقصى ነው المهم إليا ብዙ ስሞች አሉ فقال صليها هنا فسأله فقال صليها هنا فسأله المرة الثالثة فقال شأنك إذن رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم صحيح أبي داود ولتشيس من ذمتها يا سبعتنيا حادثنا يلعلو في صحيح سنن أبي داود الزهم لا يصحيه رواه أحمد الإمام أحمد في المسند سوستنيا ومجلد 363 ገጽ ላይ وأبو داود 3305 حديث والحاكم في مستدركه مالتنا አራተኛ ሙጀለድ ከ304 እስከ 305 ገጽ ይሄ ደግሞ እንግዲህ አንድ ሰው ለአላህ ነዝር ከተነዘረ እንዴት ነው የሚሆነው ሆነ ቦታ ሰግዳለሁ ብሎ ሐዲሱን እንፈስረዋል ሐዲሱን የሚያወሩት ጃቢር ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ أن رجلا عند سوية من الصحابة قال እንዲህ ሲል ጠየቀ يوم الفتح يوم فتح مكة እንግዲህ ዓለም بالغلبة ስለሆነ ብዙ ፍቱሃቶች እንኳን ቢኖሩ الفتح ከተባለ ምን ረዳው ምንድነው ብለናል الفتح الأعظم እሱ ስለሆነ فتح مكة ተደርጎ ሲያበቃ የዛን ጊዜ ምን አለ ያ ረሱላህ አላቸው ጥያቄ ያቀረበ ነው አንተ ያላህ መላእክተኛ ሆይ እኒ ነዘርቱኒ ተነዝሬ ነበር ተስያለሁ إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس بفلم دي يا صحابي يا شباب እንዴት አይነት ለስልምና እኮ እንዴት አይነት ጉጉት ውደት እንዳለው ችን መካን አላህ ለነብያችን ከከፈታት ድል ለሳቸው ሰጥቶ መካን እሳቸው ቁጥጥር ካረገ እኔ በይተል መቅደስ ይጀል አላህ ሰግዳለሁ ብዬ ተነዝሬ ነበር ነው የሚል እኛው ያ ሸባብ እንደዚህ እንላለን ለስልምና እንዲህ አይነት ሐሳብ አለ ለሙእሚኖች ወንድሞቻችን ዱዓ እናደርጋለን ራሳችንን እኮ መጠየቅ ነው ሸባብ ራሳችንን መጠየቅ እስልምና ያላቸው ጉጉት እስልምና እንዲስፋፋ እስልምና የበላይ እንዲሆን ዲኑ እኮ ራሱ የበላይ ነው ሸባብ الإسلام يعلو ولا يعلى ግን በተግባር ሲታይ እና አላህ ከከፈተላቸው መካን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም شكرا لهذا بيت المقدس ሂጄ ለአላህ ሰግዳለሁ ብዬ ተስዬ ነበር ያ ነገር አሁን ሆነ ففتح الله عليك مكة ቆያለና አሁን እርሰው ይሄው ነስር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶት ያ የተመኘውት ነገር ሆኗል እና
እንዴት ላርግ فقال صلها هنا قالت ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ስገድ አሉ ያን የተነዘርከውን ረክዓ የት መስገድ ትችላለህ ይላል እንግዲህ አሸባ ሶስት ቦታዎች አሉ በፊት የሚመጣው ሐዲስ ይመጣል አሳልፈነው አዋኺር الإعتكافም ብለናል ያ المسجد الحرام አለ المسجد النبوي አለ المسجد الأقصى አለ ሶስት መስጊዶች ደረጃቸው አሁን እንደዘከርኩት ነው ከሁሉም የሚበልጠው المسجد الحرام ቀጥሎ المسجد النبوي ሶስተኛ المسجد الأقصى እንግዲህ ሶስተኛው መስጊድ ነው ሰግዳለሁ ያለው ሶስተኛ ደረጃ አለው መስጊድ እዛ المسجد الحرام ቢሰግድ ያንን መስጊድ الأقصى ምን ያደርገዋል ይያልን ነው المسجد الحرام ይበልጣዋል የሚበልጠው ያንን ተነዘረበትን ቦታ የሚበልጠው ቦታ ነው እየሰገደ ያለ ስለዚህ አንተ ካልከው ቦታ ያንን አካቶ ከዛ በላይ ስለሆነ ፈضሉ እዚህ ስገድ ያብቃቃሃል አሉ فسأله مرة ثانية አሁንም እንግዲህ هو لم يقتنع ሁለተኛ ጠየቀ فقال صلها هنا እዚህ ስገድ እኮ ያልኩ ነው አሉ እንግዲህ ያው አለማስወጀባቸው ምርጫ እንዳለው አውቆ ነው አለ ዘይ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምር አይመልስ فسأله فقال شأنك إذن ሁለት ጊዜ እዚህ ስገድ አሉት ይሄንን ካልሰማህማ እንግዲህ እንደፈለክ አሉ ይሄ አምሩ እንግዲህ ሶሊሃ ሆና የሚለው ዋጅብ አለመሆኑን መፍቀዳቸው ይማር እንግዲህ እሳቸው ከዛ ስትሄድ ምናምን እዚህ መስገዱ ያብቃቃ ብዙ መሸቃ አለብህ ብለው አዝነውለት ነው ያ እንዳያጋጥመው እዚህ ስገድ አሉት ሙስር ሆነው ሲያዩት እንግዲያውስ እንደፈለክ ሄዳለሁ ካልክም መሙላትም ትችላለህ ይሄ እንግዲህ የፈቀዱለት እዚህ መስገዱ እየተቻለ المسجد الأقصى ምንድነው ብለናል البيت المقدس يجوز شد الرحال إليه أكيد እኮ መካ ላይ የተነዘረ ሰው ወደ ቤተ المقدس ሲሄድ ምን ያደርጋል የወር መንገድ እኮ የሽድ الرحال እና ስለሚቻል ፈቀዱለት شد الرحال ሌላ መስጊድ ቢሆን ግን شد الرحال ካስፈለገው ምን አይሆንም ነው ምንለው አሁን አንተ እዚህ አገራችን አሉ መስጊዶች ብትነዘር ፈለክበት መስጊድ ትችላለህ እንደዚህ ከሆነ አንዋር መስጊድ ይሄን ያህል ሰግዳለሁ አልክ ወይ አቡበክር መስጊድ ይሄን ያህል ሰግዳለሁ አልክ ተዕይኑ ከሐዲስ የምንረዳው አይዝህም ምክንያቱም وأن المساجد ሲቀራከንም በራሁን መስጊድ ላይ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد ስለዚህ መስጊዶች ናቸው አንድ መስጊድ ይሰግዳለሁ ካልክ ሌላው መስጊድ ብትሰግድ ማዓየንህ فرد ያረግብህም ባንተ ላይ የሆነውን ቦታውን ማዓየን طيب ስለዚህ ሐዲሱን እንደዘከርነው في مسند الإمام أحمد وأبي داود تذكبو الحاكمم صحيح ነው ብለውታል ሐዲሱም صحيح ነው وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا طيب بدي مسجد الحرام بإضافة يا متى ومسجد الأقصى أو بإضافة زلاي دولة تكفلالو نحاتوች المهم አንዳንዶቹ مضاف إليه بحقيقة يلم مسجد المكان الحرام ومسجد المكان الأقصى ነው مضاف إليه يلم ይሄ هنا الأقصى ያለውና الحرام ያለው ለዛ ለተጣለው مضاف إليه صفته ነው የሚሉ አንዳንዶች አሉ مسجد الجامع እንደሚለው አንዳንዶቹ ደግሞ ላ ይሄ እንግዲህ من إضافة الموصوف للصفة ነው ብለው ይሄው ራሱ المسجد الحرام ነበር المسجد الأقصى ነበር አሊቱን ከሙዳፍ ለኢዳፋ ጥለው መውሱፉን ወደ ሲፈቱ አስጠግተውት ነው ይሄ ይቻላል የሚሉ አሉ ብዙ ጊዜ እንዳሳለፍ ነው እንግዲህ ሪሃል ኮርቻዎች አይታሰሩም አሉ ሸድ ማለት እኮ ኮርቻን ምን ማድረግ ነው እዛ ግመሉ ወይ ፈረሱ ወይ በቅሎ ላይ ምን ማድረግ ጠንከር አድርጎ ማሰር ሸድ ይባላል በዛ ጊዜ እንግዲህ ኮርቻ አስረው ኮርቻ ላይ ጋልበው ስለሚሄዱ ነው አሁን ያንን የሚተካ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል ብለናል በመኪና ነው የምሄደው ማለት አትችልም ማይኮርቻ አሰርኩኝ አትችልም እዚህ ውስጥ ይገባል መኪና ማንን ይወክላል ይያልን ነው ያሸባ በዛ ጊዜ ያለውን ግመሉን የዛን ጊዜ መንቀሳቀሳዎችን ይወክላል ስለዚህ አንተ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት لا تشد الرحال ነው
እኔ አስለን ኮርቻስ መቻለኝ እንኳን ላስረው እመሄደው በአገር አቋራጭ ነው እመሄደው በዘመናዊ ባስ ነው አያሰድም ሰፈር የለም ማለት ነው የተፈለገው ሩቅ ጉዞ ሲጓዙ ኮርቻ አስረው ጋልበው ስለሚሄዱ ሰፈር መጓዝ አይቻልም ማለት ነው የሐዲሱ ማዕና ስለዚህ አንተ የምትሄድበት ቦታ የምታከብረው ካለ ሸደር ሪሐል የምታረከው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየخلفክ ነው ከሶስት መስጂዶች ወደ አንድ መስጂድ እንጂ ወደ ሌላ መጓዝ ለተቀርብ አይቻልም ሲዘረ ረህል እንግዲህ ሪሐል የረህል ጀምዕ ነው إلا إلى 3 مساجد ወደ 3 መስጂዶች እንጂ مسجد الحرام عندنا السنو يمكة ومسجد ومسجد الأقصى ومسجد هذا قال ولواو مطلق الجمع انه متمراو بلنا لا لزال المسجد النبوي افضل من المسجد الاقصى እነዚህ ነብዮች እንግዲህ ካሁን በፊት እንዳልነው አኺረ الإعتكاف እኮ አልፏል ብለን ሁለቱንም ሶስቱንም መስጂዶች የሰሯቸው አንቢያዎች ናቸው المسجد الحرام በቁርአን ተዘክሯል وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم እንግዲህ ኢብራሂም እንደገነቡት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮናል ከዛ ሙፈሲሮች ሙአሪኾች የሚሉት ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ المسجد النبوي ራሳቸው ናቸው የሰሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁባ የተወሰነ አረፉና ከዛ በኋላ ሲራው ላይ በተፋሲል እንደተናገርነው ወደ መዲና ገቡ ጋልበው ግመላቸው እኔ ዘንድ ሲባል አልሙሂም ግመሏ ሆነ ቦታ ሸተተችና በረከች አሁንም ተነስታ የተወሰነ ተንቀሳቀሰችና እዛው መጀመሪያ በረከችበት ቦታ በረከች መስጂዴን እዚህ ነው መስራው اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه የሚስቶቻቸውን ቤቶች ሳይሰሩ እኮ የገነቡት ምንድነው ብለን እኛ ቤቶቻችንን እናጸዳለን ቤቶቻችንን መስጂድ የለ እንደውም አጅዳዱና ከኛ ይበልጣሉ ብለናል ብዙ ቦታዎች መስጂድ ይዘው ጠብቀውናል እኛ ደግሞ በዱንያ መሽጉሎች ሆነ ራሳችንን አሁንም ሙራጃዓ ማድረግ አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اول ما عمله في المدينه ምንድነው ብለናል መስጂድ ነው የሰራው በተለይ ሙስሊም አለበት አካባቢ መስጂድ ከሌለ ሙስሊሞች በምን ይገናኛሉ እንዴትስ ስለዚህ መሳጅዶች በቢናኢ المساجدም اهتمام ማድረግ አለብን ከተገነባም በኋላ ደግሞ መስጂዱንም بالتوحيد وقراءة القرآن وعبادة الله ሌላ ነገር ሳይሆን መስጂድ የተሰሩበትንና የሚሰሩበትን ምክንያቶችም እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ሽንቱን ለሸናው አዕራቢ ተናግረዋል መስጂድ ጫት መቃሚያ አይደለም መስጂድ መደለቂያ አይደለም ይሄ በሸሪዓ የለም መስጂድ ማለት ለኢቃመት ذكر الله የተሰራ ቦታ ጫት መቃም መደለቅ መጨፈር ይሄ ذكر الله አይደለም ስለዚህ መሳጅዶችም ለተሰሩበት ለዓላማቸው መዋል የሙስሊሞች ተጠያቂ ኃላፊነት ነው طيب ስለዚህ ይሄንን ሐዲስ እዚህ ማምጣታቸው አሁን መስጂድ النبوي እንግዲህ ሰሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው እየተሳተፉ ነው ሲሰሩ ሷሃቦችም ያንን ሲያዩ لئن قعدنا والنبي يعمل لعمر هذا عمل مضلل او ببيت اخر ሳቸው በአካል እየገነቡ እየሰሩ እኛ ደግሞ ቁጭ ብንልማ ይሄ በጣም የጥመት ስራ ነው ይያሉ ነሻጣ ያገኙ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰሩ ሲሳተፉ ነበርኩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حتى قبل البعثة ካዕባ ሲሰራኮ ምን አድርገዋል ብለና ቁረይሾች ካዕባን አፍርሰው ሲሰሩ ተሳትፈዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና እኔ እንደዚህ ነኝ የለም ኸይር ላይ መሳተፍ ያስፈልጋል እና እሳቸው ናቸው የሰሩት አልመስጂዱል አቅሳ እንግዲህ የሰሩት ማናቸው ሱንማ ሳልፈና ያዕቁብ ተዘክረዋል ሱለይማንም ተዘክረዋል እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመስጂድ ለዒባዳ ምንድነው መሬት ላይ የተሰራው መስጂድ አወል ማን ነው ብለው አቡ ዘር ጠየቋቸው في حديث صحيح رواه الامام مسلم المسجد الحرام ነው አሏቸው ቀጥሎስ المسجد الاقصى كم بينهما 40 سنه دي المسجد الحرام ከተሰራ ጀምሮ المسجد الاقصى እስከሚሰራ ስንት አለ ያሉን 40 አመት እንግዲህ መሽሁሩ የታወቀው ሱለይማን ናቸው የሰሩት ነው የሚባለው በእነ ሱለይማን ወኢብራሂም ደግሞ ያሉ ሲኒን በጣም ረጅም አመት እንዴት ብሎ ቢባል ያዕቁብ ናቸው የሰሩት
ተብሏል። ያዕቁብ ማለት እንግዲህ የኢብራሂም ምንድናቸው ብለናል? ያዕቁብ የልጅ ልጅ የኢስሐቅ ልጅ ናቸው። ስለዚህ በይነ ቢናኢ ኢብራሂም አልካዕባ ወበይነ ቢናኢ ያዕቁብ አልመስጂድ አልአቅሳ ስንት ዓመት አለ ነው? ምን 40 ዓመት ነው። አማ ቢናኡ ሱለይማን ለልመስጂድ አልአቅሳ ተጅዲድ ነው ተብሏል። አልሙሂም ሶስቱንም መሳጅዶች የሰሯቸው የአላህ ነብዮች ናቸው። ስለዚህ ይህንን ሐዲስ ከቅድሙ ከበዋናው ቂሷ በኋላ ብሎም አሁን ጃቢር ካወሩት ሐዲስ በኋላ ማምጣታቸው አልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ማነው አታቢሂ في باب الاعتكاف ማምጣታቸው ጋር የሆነ ቦታ ተነዝረህ ያ ቦታ ከሁሉም ነገር እንኳን ነፃ ቢሆን እዛልክበት ቦታ ነዝርህን መሙላት እምትችለው ሸደር ሪሃል የማያስፈልገው ከሆነ ነው ይያልነው። ሰፈር የሚያስፈልገው ከሆነ እዛ አልክበት ቦታ መሄድ አትችልም። እፈለክበት ቦታ ነዝርህን መፈጸም ትችላለህ የሚለውን ለማስረዳት ለዛ ነው بعد هذين الحديثين يهنن حديث يامتوت الال. الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري تقدم الى حديث እንግዲህ صفحه ምንም አልጠቀሱም ተخريجو አልፏል ላሉ እንግዲህ كتاب الصوم ቀርተናል። ከሱ በኋላ اعتكاف የሚል አይተናል። اواخر الاعتكاف ላይ ይሄ حديث አልፏል። وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك متفق عليه. يهم قدي متفق عليه يهنا حديثنا على البخاري 3332 حديث مسلم 1656 حديث ዘግበውታል ይላል። እዚህ ሐዲስ ላይ እንግዲህ አይማዎች በጣም ተኻለፉ። ላኪን እኛ اختلاف ቢመጣ ምን ይዘው ምን ነው ብለናል? ሐዲስ ያለውን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን እንይዛለን። وزاد البخاري في روايته أو في رواية فاعتكف ليلة 2042 حديث ናት ይላል። እቺ ሪዋያ ደግሞ فاعتكف ليلة የሚለውን ጨምሯል። ይሄ ሐዲስ እንግዲህ የሚለው ምንድነው? አሚሩል ሙእሚኒን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ قلت እንዳልኩኝ እየጠየቁ ነው። ያ ረሱላህ አንተ ያላህ መላእክተኛ ሆይ እኔ ነዘርቱ ተስየ ነበር في الجاهلية ማለት قبل الإسلام ሳልሰልም በስተፊት በጃሂልያ ያለው ተስየ ነበር أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام المسجد الحرام وسط عند ليلة اعتكاف لارك تنذر ነበር አሉ። እንግዲህ ነዝሩ የሆነው መቼ ነው ይያልን? قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه። ስለዚህ እንግዲህ አንዳንዶቹ ሳይሰልም ካፊር መችዒ የዒባዳ ቦታ ነው መጀመሪያ ምን መቅደም አለበት አሉ። መስለሙ ስለሚቀድ አሁን ካፊር ሆኖ ቢነዘር ነዝሩ አይሞላው። ስለዚህ ብለው የሐዲሱን አይዝም ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ አላ ዛሂር الحديث የሚለው ይሄንን ማን ነው ያለው? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውፊ ቢነዝሪክ ይያሉት እንዴት ብሎ ይሆናል? አይሆን طيب المهم አንድ ሌሊት መስጂድ አልሐራም ውስጥ اعتكاف አረጋለሁ ብዬ ተነዝሬ ነበር እንዴት ላርግ ብለው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ። አሳልፈናል في سنن ابي داود وغيره ሁነይን ላይ ነው ይሄንን የጠየቁት እኮ ራሱ ሁነይን ማለት بعد فتح مكة ተመካ فتح በኋላ ያው من فتح مكة የሚቆጥሩትም አለ እና መልስ ላይ ምን አሉ? قال فاوفي بنذرك እና ነዝርህን ሙላ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቅደውላቸዋል ዑመር። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ የተነዘረው ካለ ከሰለመ በኋላ ነዝሩን መሙላት እንደሚችል ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን። ሐዲሱ متفق عليه ነው። ቡኻሪ ምን ጨመረ? في رواية فاعتكف ليلة እንደዚህ ስላሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሙላት ትችላለህ በነዝርህ ስላሉት አንድ ሌሊት في المسجد الحرام اعتكاف አረገ። ሳልፈናል ቁጥስታውን እዛ ላይ እንግዲህ እዚህ ሁነይን የሚባለው ዘመቻ ላይ ብዙ
ሴቶች ብዙ ህፃናቶች ተማርከው ነው በኋላ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሰቂፎች ሊመጡ ይችላሉ እና ገኒማም አላከፋፍልም ብለው ይሄንን አሳራውንም አላከፋፍልም ብለው ጠብቀዋቸው ነው ጠበቁ አልመጡም ተመካክረው በመጨረሻ መጡ ተተከፋፈለ በኋላ ምርኮኛው ምን ካለ በኋላ ከተከፋፈለ በኋላ መጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነው አሏቸው ከዛ በኋላ ጠብቂያችሁ ነበር አልመጣችሁም አሁን ነገሩ በሰው እጅ ነው ያለው አልሙሂም ጠይቅላችኋለሁ ሰውን ሰበሰቡ እነዚህ ሰዎቻችሁ ግን መራጡ ከሁለት አንዱ ገንዘቦቻችሁን ነው የምትፈልጉት ልጅ ሚስቶቻችሁን ነው የምትፈልጉት ሲሏቸው ብናገኝማ ሁሉንም ነበር ግን ካልሆነ እኛ በልጅና በሚስታችን የምናስተካክለው ነገር የለም ልጆቻችንና ሴቶቻችን ይመለሱልና ሰዎችን ሰበሰቡና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንድሞቻችሁ ይሄው ሙጣኢዒን መተዋችኋል ስለዚህ መልሱላቸው አሉ ፈቅደናል አለ ሰው እንግዲህ ብዙ ሰው ወደ 12000 ሷሃቢዎች ናቸው ሁሉም እንደዚህ ሲል አሁን የወደደውን እና ያልወደደውን እኔ መለየት አልችልም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲናችን እኮ ዲን ንዛም ነው ሐላፊዎች አሏችሁ ሁሉም ሐላፊዎቻችሁ ጋር ተሰባሰቡና መልስ ላላፊዎቻችሁ ተናገሩ ሐላፊዎቻችሁ መተው ለኔ እንገሩኝ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተባለው ተሰባሰቡ ዑረፋ ይባላሉ ያሪጀም ተሰብስበው አንድ ሰውዬ ሲቀር ወደናል አሉ ወደናል እንመልሳለን ያ ሰውዬ አይሆን አይባልቴ ደርሰው እሱ አልመልስም አይ በሚመጣው ዘመቻ አልወድም ያለ ደግሞ ተካዋለሁ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይተካሃል ተብሎ አልሙሂም እዛ ላይ ሻሂዳችን እንግዲህ ዑመር ነዝራቸውን ጠይቀው ኢዕቲካፍ ሊያረጉ መስጊድ አልሐራም ገብተዋል ባሮች ተለቀቁ ደስታ በፌስታ ሆኑ ጮኸት ሰሙ ዑመር እዛ ኢዕቲካፋቸው ላይ ልጃቸውን ጠየቁ ኢብኑ ዑመር ምንድነው ይሄ ጋጋታ ይሄ ጮኸት ምንድነው ሲሉ አይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተማርከው የነበሩ የሰቂፍን ባሮች ለቀዋቸው ደስታ ነው እንግዲያውስ ለኔም የተሰጠኝ ባር ያለች ህዝብ ቤት ሂድና እሷንም ለቃቃታሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ሌላው ሰው ከለቀቀ የኔስ ምን ታደርጋለህ ብለው እዛው ኢዕቲካፍ እያሉ ልጃቸውን ወክለው ድርሻቸውን ሁለት ባሪያዎች ናቸው የሚልም አለ እና የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ በጣም ነበር የሚፈጽሙት ሷሃቦች በዛ የተነሳ እንግዲህ ያው አሳራ ሁነይን ተለቀቁ ይላሉ ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳ ዑሙማን በቀብለ الاسلام ያለ የሆነ ነገር ከተነዘረ بعد الاسلام ያንን ነገር ማድረግ እንደሚችል ቡኻሪ ሙስሊምም የዘገቡት ሐዲስ ይጠቁማል እንደዚህ ቃይዳ ይخالፋል ምን ይخالፋል የሚባለው ነገር እሱን እንተዋዋል ቀዋዒዳቸውን የምንጠቀመው ምን ሲሆን ነው ሐዲስን ሲቀድመው ነው ቆያልን ያለን ሌላ ለይለተን ብላል እዛው ኪታቡ ሶም ላይ እንዳሳለፈው ነው ኢዕቲካፍ ላይ ኢዕቲካፍ የሚባለው ነገር ደግሞ ሶም እንደማይሸረጥለት እዚህ መስአላ ላይ እኮ ላ ኢዕቲካፈ ኢላ ቢሶም የሚሉ አይማዎች አሉ ይሄው ዑመር ለሊት ኢዕቲካፍ አድርገው የለ ሶም ሸርጥ ቢሆን አለይል ليس محلا للصوم ስለዚህ ኢዕቲካፍ ትክክል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዕቲካፍ ያደረጉት في رمضان ስለሆነ በረመዳን መቼስ ምን አይደረግ አይበላ ይሄ ኢትፋቅይ ነው እንጂ ኢዕቲካፍና ጾም አይገናኝ ጾመህም ኢዕቲካፍ ልታረግ ትችላለህ ኢዕቲካፍ ብቻ የሚባል ዒባዳ ያለ ጾምም ኢዕቲካፍ ማድረግ እንደምትችልም የዑመር ሐዲስ ይመራል እንላለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه